महाराज अगर उस भगवान ने, उस परमात्मा ने ये सारी दुनिया बनाई है तो फिर इन्ना फर्क क्यों है? कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? जदों इन्नी गल कही तो उस वेले महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कहते राजन उस भगवान ने, उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने सबनों जिंदगी दी है, पर अगर कोई दुखी है, अगर कोई सुखी है तो ये भगवान का दोष नहीं है, परमात्मा का दोष नहीं है, इस इंसान दी अपनी करनी का दोष है कि अगर मैं इनू धन देवां, अगर मैं इसकी मदद करा, धन देवां ताकि ये जीवन च खुशी आ जाएगी। तो उस वेले महात्मा बुद्ध ने कहा राजा धन तू इनू दे देगा तो सिर्फ धन ना खुशी नहीं आनी, अगे ये चीज है कि बुजुर्ग इस धन का करदा की है, खुशी ओदे नाल आनी। तो राजे ने 100 सोने दी मोहरां दी थैली सिक्के थाली ओनू बुजुर्ग नू बुलाया, ओदे हाथे रख दी है। राजा देख लिया तू? राजा कहता नहीं जी, ਇਹਦਾ दुख मैं दूर करना ही करना है, मैं दी मदद करनी है। कह के राजे ने अपनी जेब चो हाथ पा के 2 हीरे कड्डे, छोटे छोटे बड़े कीमती, और बुजुर्ग दे हाथे रखे। कहते लै बुजुर्गा आ 2 हीरे बड़े कीमती है, ये बेचूंगा तो ये 100 नहीं 200 नहीं 1000 मोहर तेनू मिल जाएंगे, पर इन्हों संभाल के रखी किते गुआ ना दई, ये बड़े कीमती हीरे है। तो राजे ने कहा महाराज हुण तुसीं दसो फिर खुशी आंदी किदां है? महात्मा बुद्ध कहते हुण असीं दसदे आ खुशी आंदी किदां है। हुण ये बुजुर्ग जिहड़ा रो रहा है ना, खुशी आंदी किदां असीं दसदे आ। कह के महात्मा बुद्ध ने राजे नूं कहा 2 पैसे कढ जेब चों, 2 पैसे। राजा कहंदा 2 पैसे तो मैं रखदा नहीं। कहंदे वे सैनिक नूं कह किसे नूं 2 पैसे किन्ने हुंदे आ, थोड़ी जी चीज। राजे ने इशारा किया 2 पैसे है, तो सैनिक ने कहा महाराज मेरे को है। महात्मा बुद्ध ने 2 पैसे ले अपने हाथ च और बुजुर्ग नूं कहा बुजुर्ग हथ करो। बुजुर्ग ने हथ किया, महात्मा बुद्ध ने 2 पैसे ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ महाराज मैं 100 सोने ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਪਰਸੋਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੱਲ 2 ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करना जिस दूजे दा भला होवे। कहंदे एक दिन राजा विक्रमदित्य सारा दिन अपने दरबार च, जिदा बंदा कहंदा कि कोई ऐसा मुकदमा आ गया कि पूरे दिन ओदे च लंघ गया तो कोई मौका नहीं मिलिया, रात नूं जदों बिस्तर ते लेटिया नूं नींद ना आवे। पत्नी ने पूछा जी अज की गल हो गई, नींद क्यों नहीं आ रही? वो कहंदे अज मैं कोई अच्छाई दा काम कर ही नहीं पाया, और जब तक मैं कुछ अच्छा नहीं करना मैनू चैन नहीं आनी। कहंदे उसी वेले अपना भेष बदलिया, एक सैनिक नूं नाल लिया और अपने राज्य च निकल गए। जदों रात दा समान राज्य च निकले तो की देखिया, एक जगह एक भिखारी है पेड़ दे थल्ले सर्दी नाल कंब रिहा है कि नथू लाल तुरिया जा रहा सी। सामने देखा कि पत्थर पिया है और पत्थर दे ऊपर लिखिया है कि पत्थर को उल्ट दो तुम कुछ बन जाओगे। जिदा इत्थे सानू ना एक फकीरां दे जो बेंगलोर दे विच जिन्हां दा दरबार है, उन्हां दा नाम है फकीर कमर अली। इराक तो इत्थे आए तो जिथे आके उन्होंने डेरा लाया ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ अखाड़ा हुंदा सी जिथे पहलवान प्रैक्टिस करते होंगे सी। तो उन्होंने उत्थे सामने पेड़ के थल्ले बह के बंदगी करनी शुरू कर दी। और जदों भी पहलवाना नहीं आना आके फकीर का मजाक उड़ाना कि देखो वो बाबा बैठा है, अखा बंद करके बैठा रहता हर वेले। रब दे सिमरन ना की हुंदा है? कहंदे दसो। फकीर आए उस पत्थर को, फकीर ने एक उंगली लाई और उंगली ने कहा लै फिर आ देख जेड़े पत्थर नूं इदां चुक्किया आ चक लै। कहंदे रब दे नाम ना आ हुंदा है। कह के कहंदे उंगली नाल ही वो पत्थर नूं फकीरां ने उठा दिता। टाइम तो काफ़ी हो गया पर श्री राम नूं देख के सानू एक सच्ची घटना बड़े मालकां दे जीवन की याद आ गई। श्री राम जरा खड़ा हो जी। बड़े मालकां दे समय, ये बहुत पुराना बड़े मालकां दे समय, श्री राम रोपड़ तो है और कांगड़े दा पिंड है, यही पिंड है जानी ਇਹਦਾ। मैं इदां ही गया, पत्थर सिर ते रखिया, लिया के सुट के फिर चला गया। कहना मैं गेड़े ला रहा हां, सिर ते कुछ नहीं रखिया, सिर ते पत्थर रख लैंदा है रुमाल दे उपर ही, जिद्दां हुण रुमाल बन्निया इसलिए। मैं इदां ही गेड़े ला रहा हां कि मालिक कुर्सी ते बैठे है। तो मालकां ने मैनू आवाज़ मारी श्री राम इधर आ। तो मैं गया तो मालकां ने अपना पटका लाया तो कहंदे सरा साडा सिर जिक दे, साडे सिर नूं घुट दे, मैं मालिश कर दे। कहंदे जिद्दां ही मैं मालकां दे सिर नूं हथ लाया तो मैं देखा मेरे हत्थां नूं लहू लग गया। ओ मालको तुहाडे सिर च खून कित्थों आ गया? शुरू करदे हां उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज सानू सारियां नूं अगर सत्संग च आउण दा मौका मिलिया है, सत्संग च बैठण दा मौका मिलिया है, तो एक गल अच्छी तरह अज असीं समझ के जानी है कि कुछ कर्म ऐसे हुंदे है, जिस तरह कि शब्द अंदर संत कबीर जी ने बड़ा प्यारा दसिया है
कि शुभ कर्म हीरे भय अशुभ कांच समान। कहते कर्म भी दो तरह के होंगे। आवाज समझ आ रही कि नहीं साड़ी? कि कर्म भी दो तरह के होंगे। एक काम शुभ होंगे है तो एक कर्म अशुभ होंगे, बुरे होंगे है। हुण जिहड़ा अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, ਉਹਦੇ बारे कबीर साहब ने दसिया है कि शुभ कर्म हीरे भय। कि जदों इंसान कोई अच्छा काम करता है, अच्छा कर्म करता है, तो वह अच्छा कर्म हीरियां की तरह होंदा है। और जदों इंसान कोई बुरा कर्म करता है, कोई बुरा काम करता है, तो कबीर साहब कहते अशुभ कांच समान। कि अशुभ कर्म करना कच दे समान है। हुण तुसीं इन्ना तो जानते ही हो कि हीरे की कीमत की होंदी है। कि अगर इंसान दे कोल हीरा होवे तो ओदी वैल्यू की होंदी है, तो जे इंसान दे कोल कच होवे, और किहड़े कच की गल कर रहे हैं तुसीं देखदे ने, कांच का छोटा जिहा कोई पीस होवे अगर टुट जावे तो फिर डर रहिंदा है कि किते ये लग ना जावे, और अगर लग गया तो फिर दर्द होएगी, पीड़ा होएगी, खून बगेगा, वो तकलीफ देने वाला हुंदा है। सो इसी तरह कबीर साहब भी दस रहे हैं कि अगर परमात्मा ने जिंदगी दी है, जीवन दिता है, और अपने जीवन की अगर तू वैल्यू बढ़ानी है, कीमत बढ़ानी है, तो फिर कोशिश कर कि शुभ कर्म कर। क्योंकि जिन्ने तू शुभ कर्म करता चला जाएगा तो समझ ले ये तेरा एक एक शुभ कर्म एक एक हीरे दे तुल्या है। और जिन्ने हीरे तू इकट्ठा कर लेगा उन्ना ही तेनू जीवन दे विच लाभ होएगा। इसलिए समझना जरा की कहते कबीर साहब कि शुभ कर्म हीरे भय अशुभ कांच समान। जाका जैसा कर्म है तैसी कीमत जान। वो कहते जिन्हें जिदा का काम करना है, कर्म करना है, उसकी फिर कीमत भी उदा दी होनी है। यानी जिन्हें जैसा कर्म करना नू मिलना भी अग्यों वैसा ही है। अगर बुरा कर्म करांगे तो यह गल याद रखो कि बुरा करके साडे जीवन च खुशी, साडे जीवन च आनंद, साडे जीवन च शांति कदी आ ही नहीं सकती। और अगर इंसान ने कामयाब होना है, अगर इंसान ने सफल होना है, तो इंसान को सफलता किहड़ी चीज़ ना मिलती है, जरा समझ लेना इसमें। कोई कई बार ना कोई सोचता है कि शायद सफलता धन ना मिलती है, शायद सफलता धन नाल मिलती है। कोई सोचता है कि शायद सफलता फलानी चीज़ ना मिलती है। पर इत्थे एक गल याद रखना कि अगर जीवन च सफल होना है, अगर जीवन च कामयाब होना है, तो सब तो पहला समझ लो कामयाबी कहते किनू है, सफलता कहते किनू है। पहले इहदे बारे कभी सोचा तुसीं? थोड़ा जिहा विचार करना कि बंदा कामयाबी किनू मनदा है, बंदा सफलता किनू मनदा है। जे बंदा सोचे कि मेरे को 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाए तो मैं कामयाब, तो अज बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने को 100 करोड़ है पर फिर भी दुखी परेशान है। वो जरा समझ लेना सारे ने, फिर भी वो दुखी है, फिर भी परेशान है। ਇਹਦਾ मतलब पैसा तो है पर हाले भी वो ये गल नहीं कह सकते कि असीं सफल हो गए, क्योंकि किते ना किते वो परेशान है, दुखी है, चाहे अपनी सेहत नूं लैके, चाहे किसी होर पॉइंट नूं लैके। पॉइंट मतलब किसी होर चीज़ नूं लैके। हुण अगर कोई सोचे, जिद्दां हुण कई बार इत्थों थोड़ी जी गल कर लईए कि एक नौजवान, एक बच्चा सोचता है कि लै भी मैनू सफलता उदों मिलनी है जदों मैं 10वीं का पेपर पास कर लिया, जिहड़ा 8वीं 9वीं च पढ़ रहा है, क्योंकि पता 10वीं बोर्ड की है। हुण 10वीं का पेपर हो गया तो फिर वो सफल कहेगा अपने आप को कि हुण मैनू कुछ करने की लोड़ नहीं है। नहीं, हुण मैनू +2 करनी पैनी, +2 हो गई, फिर हुण तां मैनू BA करनी पैनी है, फिर सफल। BA हो गई, फिर हुण तां नौकरी मिले, फिर मैं सफल। फिर नौकरी मिल जाती है, वो नौकरी तो मिल गई, सफलता फिर नहीं मिली। हुण शादी हो जाए चंगी जगह, फिर मैं सफल। शादी हो गई, सोचदा हुण बच्चे हो जाए फिर मैं सफल। हुण बच्चे हो गए भाई, हुण बच्चों को हुण पढ़ा लिखा के चंगी नौकरी मिल जाए, इन्हों सैट कर देना, फिर मैं सफल। यानी बंदे की सफलता जिहड़ियां गल्लां च बंदा सोचता है, सफलता उन्हां गल्लां च है नहीं, पर बंदा सोचता रहता है। और फिर भी बंदा पाता है कि मैं सोचता सी आह काम करन नाल मैनूं खुशी मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, पर वो काम तो हो गया, पर जीवन च खुशी, आनंद, शांति तो फिर नहीं आई। तो फिर सफलता काहदे च, खुशी काहदे च? इत्थे एक छोटा जिहा किस्सा जो सानू बड़ा प्यारा लगता है। एक किस्सा है महात्मा बुद्ध के जीवन का। महात्मा बुद्ध एक बार
ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਨਗਰ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਗਰ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ कि कोई खुशियों में हंस रहा है, कोई दुखों में रो रहा है, कोई खुशियों में हंस रहा है, कोई दुखों में रो रहा है, आखिर मिलता सबको वही है जो कोई जैसा बो रहा है। बोण का मतलब समझते हो ना कि जिद्दां दा बीज असी जमीन च बोना है, आखिर मिलना तो सानू ਉਹੀ है। इसलिए दुखों का कारण की है? सो महात्मा बुद्ध ने कहा, परमात्मा भगवान किसी को दुख नहीं दिंदा। अगर इंसान दुखी है तो इंसान अपनी करनी करके दुखी है, बल्कि उस भगवान ने तो सब दे वास्ते खुशी रखी है, सब दे वास्ते आनंद रखिया है। पर इंसान जिस ढंग नाल इंसान को खुशी मिल सकती है, आनंद मिल सकता, इंसान वो काम करता ही नहीं है। अगर इंसान वो काम करे तो फिर इंसान के जीवन खुशी भी जरूर आती है। तो उस वेले राजे ने पता की किया, कहना, महाराज फिर दसो कि वो सामने एक बुजुर्ग बैठा है जिहड़ा कि बड़ा गरीब लगता है, बड़ा दुखी लगता है, कि अगर मैं इनू धन देवां, अगर मैं इसकी मदद करा, धन देवां, ताकि ये जीवन च खुशी आ जाएगी। तो उस वेले महात्मा बुद्ध ने कहा, राजा, धन तू इनू दे देगा तो सिर्फ धन नाल खुशी नहीं आनी, अगे ये चीज है कि बुजुर्ग इस धन का करदा की है, खुशी उहदे नाल आनी है। समझना जरा साडी गल। वो कहते तू तो इनू धन दे देगा पर उहदे नाल इनू खुशी नहीं मिलनी, पर ये उस धन का उपयोग किदां करदा है, खुशी उहदे नाल मिलनी है, कामयाबी उहदे नाल मिलनी है। सो उन्हें कहा, महाराज मैं ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਕੇ, थाली उन्होंने बजुर्ग ਨੂੰ बुलाया, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ रख ਦਿੱਤੀ कि लै बजुर्गो, ਤੁਹਾਡੀ हालात देख के लगता तुसी बड़े गरीब हो, बड़ी तकलीफों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, बड़े दुख ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, आ मैं ਤੁਹਾਡੀ मदद करना चाहता, 100 सोने ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देना चाहता मैं। बजुर्ग ने सोने ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਈਆਂ और सोने ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ पता की कहता, लै अज तक कदी भर पेट खाना नहीं खादा, हुण 100 सोने ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, हुण तां रोज़ मैं 36 प्रकार के पकवान खाऊं। मन च पहली सोच केड़ी आई, रोज 36 प्रकार के भोजन खाने हैं। वो तन ते सदा फटे कपड़े, मैले कपड़े होंगे, नवे नवे वधिया कपड़े लैके आने। घर की छत टुटी हुई है, हुण सब तो पहला घर सोहना बनाना है, फिर एक अद्धा नौकर घर च रखना जिहड़ा मेरे पैर दबाऊंगा, मेरी सेवा करूंगा। इदां दियां सोचां सोचदा सोचदा बजुर्ग थैली लैके तुरिया जा रहा है। बड़ा खुश है कि अज सोने की मोहर की थैली मिल गई, पर सोच काहदे बारे रहा है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे कपड़े पाने हैं, अच्छा घर बनाना है, नौकर रखना है जिहड़ा दिन रात मेरी सेवा करे, मैं आराम करना है, क्योंकि जिंदगी च धोखे बड़े चले हैं। मैं हुण ये सोचना सही है कि नहीं? अगर बंदे नूं पैसा मिले बंदा सोचता कि नहीं? जरा समझना,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਮੋਹਰੇ ਥੈਲੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਾਂਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਥੈਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਥੈਲੀ ਖੋਹ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਚੋਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਥੈਲੀ ਖੋਈ ਔਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਊਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਊਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮੋਹਰੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਧਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਧਨ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਧਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ 2 ਹੀਰੇ ਕੱਢੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਆ 2 ਹੀਰੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਚੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 100 ਨਹੀਂ 200 ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਨਾ ਦੇਈ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੱਸ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੇ, ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਗੱਠ ਦੇ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੇ। ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਜਾਊਂ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਊਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟੇ ਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਐਸੀ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਸੀ,
घर च ना तो कोई अलमारी सी कि जिथे बंदा हीरिਆਂ ਨੂੰ रख के लॉक ला देवे, संभाल के रख देवे, हुण जेब च रख नहीं सकता। इसलिए बजुर्ग ने की कीता, देखिया कि उपर एक घड़ा पिया है, उन्हें वो हीरे घड़े च रख दिते। घर वाली गई सी गुआढ़ियां दे घर, उन्हें हीरे घड़े च रख दिते कि ये उपर पिया है तो ठीक है, इत्थे सेफ है। सेफ मतलब सुरक्षित है। सवेर नूं, क्योंकि हुण तां शाम हो चुकी है, सवेर नूं मैं हीरे जोड़ी नूं बेच के पैसा ले लूं। इसलिए बजुर्ग घर वाली दे आण दा इंतजार करन लगा। तो बजुर्ग अज बड़ा खुश है। घर वाली नूं जदों आई, घर वाली नूं कहंदा फटाफट खाना दे, भुख लगी हुई है, फटाफट खाना दे, भुख लगी हुई है। घर वाली कहंदी बड़े खुश हो, की गल? तो बजुर्ग ने सोचा इहनूं नहीं दसना कुछ भी, क्योंकि औरतां दे पेट 'च गल नहीं, तुहानूं नहीं कह रहे असीं, वो बजुर्ग ने कहा सी। ये तो कई रख भी लैंदियां है ना, पर बजुर्ग ने कहा औरतां दे पेट 'च गल नहीं रहिंदी। जे इहनूं दस दित्ता कि आंढी गुआंढी रौला ना पा देवे कि साडे घर 'च हीरे है, तो कोई फिर ना चोरी करके ले जावे, क्योंकि वो कहा जाता ना जिन्हों पहले ही झटका लगा होवे बतवारा बचदा है कि माड़ी जी गल भी किते हो गई तो काम खराब है। इसलिए बजुर्ग ने खाधी रोटी का आराम नाल सौ गया, खुशी दे नाल, क्योंकि जो बंदे नूं खुशी होवे ना तो नींद भी वधिया आंदी है। कल दुख सी कि धन चोरी हो गया तो सारी रात सो नहीं पाया, अज खुश है कि हीरे मिल गए, हुण सवेर नूं बेच के मैं दोबारा जो सपने सी पूरे करने हैं, खाण नूं चंगा लेना है, पाण नूं चंगा लेना है, घर चंगा बनाना है। इसलिए अज खाना खा के गुड़ी नींदे सौ गया, गुड़ी नींदे सौ गया। हुण जदों गुड़ी नींद आई, पेट भरिया सी, सवेरे जदों अख खुली तो थोड़ी लेट खुली। अख खुली तो थोड़ी, जिदा बंदा कहता ना कि अगे मैं 5 बजे 6 बजे उठता सी, अज सुता ही मैं 7 बजे उठिया। अख खुली, सूरज चढ़ चुका सी, तो सब तो पहला उठ के बजुर्ग का ध्यान गया घड़े वाल। घड़ा कित्थे है? पर जिद्दां ही देखा घड़ा है ही नहीं, वो घड़ा कित्थे गया? हुण तो बजुर्ग नूं टेंशन पै गई, घड़ा कित्थे गया? उठ के इधर उधर देखण लगा कि बाकी घड़े तो है, वो घड़ा कित्थे गया? बाहर गया तो देखा घर वाली घड़े च पानी लैके आ रही है। वो कहता कमाल दी गल है, घड़ा तेरे को की करदा है, कित्थे गई सी? वो कहती दरअसल पानी लियाना सी, इस करके मैं ये घड़ा लैके ला के लै गई सी कि नदी नाल ही है, पानी भर लिया नाले मैं रोज पानी भरदी हाँ, तुहानूं की तकलीफ है? वो कहता पागले घड़ा क्यों लैके गई सी, ये तो उपर रखिया सी। वो कहती उपर सी, खाली सी, नहीं भरना सी, लै गई मैं। वो बड़ा बुरा बजुर्ग ने हथ विच पा के देखो, कहती कर की रहे हो, मेरे पानी नूं खराब क्यों कर रहे हो, अपने गंदे मंदे हथ क्यों विच पा रहे हो? वो कहता घड़े च मैं 2 हीरे रखे सी। वो कहती हीरे मैं तो देखे नहीं, मैं तो घड़ा लगाई और नदी च इदां पा के भरिया। हुण जो एवं करके भरना तो की होना, हीरे नदी च, घड़ा फिर खाली, पानी तो भर गया पर हीरे चले गए। वो बजुर्ग फिर रोन लग पिया। वो कहती हुण की तुहानूं हो गया? उन्हें सारी गल दसी कि मैं हीरे लुको के रखे सी, ताही तो मैनूं चक के उपर रखिया सी, पर तू इहनूं चक के लै गई। वो कहती हुण मैनूं किहड़ा तुसीं दस्सिया सी कि हीरे, मैनूं कोई सपना आया? मैं घड़ा देखिया खाली पिया है, मैं चक के लै गई, तुहाडा कसूर है। बजुर्ग फिर मत्थे हथ मारे कि मैनूं राजे ने 2 वारी, एक बार सोने दी मोहरां दित्तियां, दूजी बार आ हीरे दिते, तो 2 ही बारी मैं गवा लिया। मेरे वर्गा बदकिस्मत कौन होना है कि इन्ना धन भी मिलिया पर मेरी किस्मत ही माड़ी, मेरा वक्त ही माड़ा कि इन्ना धन मिलिया पर फिर भी मेरे किसी काम नहीं आया, मैं फिर दुखी दा दुखी। तो उसले घर वाले ने कहा जी रोवो ना, जिथों पहला 2 बार मिले, हुण तीजी बार भी उत्थे चले जाओ, तीजी बार भी उत्थे चले जाओ, आपे तुहानूं वो दोबारा खुशियां देणगे। हुण इधर राजा बैठा आ, राजा कहता महाराज अज नहीं बजुर्ग नहीं आना। महात्मा बुद्ध नूं की कहंदा? महात्मा बुद्ध कहते देखी जा तू, अज भी वो बजुर्ग आएगा, ए राजन देखी जा। हाले थोड़ी देर गुजरी सी, बजुर्ग फिर लाठी के सहारे रोंदा रोंदा तुरिया होया है, फिर लाठी के सहारे रोंदा रोंदा तुरिया होया है। तो उस वेले राजा हैरान रह गया, कमाल की गल है, कल 100 सोने की मोहर दी, परसों 100 सोने की मोहर दी, तां गुआ के रोंदा आ गया, कल मैनू हीरे दिते, अज फिर रोंदा ने, हुण की हो गया? जो पुछया की गल हुई तो बजुर्ग ने सारी कहानी दसी। तो राजे ने मत्थे हथ मार लिया, कहता महाराज तुसीं वाकई सही कहंदे हो कि धन नाल बंदा किसी नूं सुखी कर ही नहीं सकता, धन नाल खुशी दे ही नहीं सकता। मैं देण दी कोशिश की पर इनूं खुशी मिली नहीं।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਜੇਬ ਚੋਂ। 2 ਪੈਸੇ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 2 ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ 2 ਪੈਸੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਹੱਥ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ 2 ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਚਮਕਣੀ। ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਬਸ 2 ਪੈਸੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ 2 ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ 2 ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5 ਪੈਸੇ 10 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਪਰਸੋਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੱਲ 2 ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ 1 ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋ ਆਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਗਵਾਈ, ਹੈਲਥ ਵੀ ਗਵਾਈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਗਵਾਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ
ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ 2 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ 2 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਛੁਆਰਾ ਕਾਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਟਾ। ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡਿੱਬਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਛੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਦੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੱਛੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੱਛੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ 2 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਆ 2 ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੱਛੀ ਲਿਜਾਣੀ ਕਾਹਤੇ ਤੂੰ, ਬਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹ 'ਚ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੱਬਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ 2 ਹੀਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਐ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀਰੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਰੇ। ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੱਛੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੀਰੇ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੀਰੇ ਛੱਡ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਛੁਆਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ 2 ਹੀਰੇ ਕੱਢੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਔਰ ਮਛੁਆਰੇ ਮੋਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਵਾਚੇ ਸੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆ ਲਓ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੀਰੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਆ 2 ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ,
ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਕਿ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਵਾਰ, ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਕਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਠਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆ, ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਆਈ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ? ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕ ਕਰਮ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਆਈਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੀਰੇ ਭਏ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਾਂਚ ਸਮਾਨ, ਔਰ ਜਾ ਕਾ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੈਸੀ ਕੀਮਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਕੀਰਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜਿਸਨੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਦ का हाथ वो हाथों की लकीरें क्यों दिखाएगा। जिसके सर पर हो मुर्शद का हाथ वो हाथों की लकीरें किसी को क्यों दिखाएगा। और जिसकी रक्षा वो मालिक खुद करे वो मुश्किलों से क्यों घबराएगा। कि जिन्हों पता है कि मेरे सिर ते मेरे सतगुर का हाथ है, मेरे मुर्शद का हाथ है, कामिल गुरु का हाथ है, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਜਾਣੀਏ ਤਿਆਗਤ ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾ ਦੇਵੇਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਰਮ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਪਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਤੁਮਕੋ ਹਿਲਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
मेरी संभाल करने वाला, मैनू बचाने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। तो मैं क्यों घबरावां है दुखों के तूफान तो। आंधियां तुझे हिला ना पाए, आंधियां तुझे हिला ना पाए, जल भी तुम्हें डुबा ना पाए, अग्नि तुम्हें जला ना पाए। इतना भरोसा करो खुद पर और अपने मालिक पर कि कोई मुश्किल तुम्हें हरा ना पाए। इतना का साडे अंदर विश्वास होना चाहिए है, इतना का साडे अंदर यकीन होना चाहिए है कि जिदा श्री कृष्ण कहते ना कि आत्मा परमात्मा का रूप है, जिन्हों अग्नि साड़ नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, तो वायु उड़ा नहीं सकती। वो दस रहे है कि अपने उस रूप को पहचान, क्योंकि परम शक्तिशाली परमात्मा तेरे अंदर बैठा है। पर उसकी ताकत असीं कदों पहचानते हैं? जदों उहदे नाल प्यार करते हैं, असीं उन्हां विश्वास करते हैं। पर अज देखण च आया है कि इंसान अपने रब ते भरोसा करने की बजाय ना छोटी छोटिया चीज़ों पर भरोसा जल्दी कर लेंदा है। समझदे हो कि नहीं? जिदा एक नत्थू लाल की गल दसन लग्या थोड़ा जिहा कि नत्थू लाल तुरिया जा रहा सी, सामने देखा कि पत्थर पिया है और पत्थर के ऊपर लिखा है कि पत्थर को उल्ट दो तुम कुछ बन जाओगे। और पत्थर नूं की लिखा सी ऊपर, पत्थर को उल्ट दो यानी पलट दो तुम कुछ बन जाओगे। नत्थू लाल कहता अज तक तो बनया नहीं, पत्थर नूं पलटन ना बन जाऊं मैं, की बन जाऊंगा, की बन सकता मैं? कोई अफसर बन जाऊं, कोई बड़ा अफसर बन सकता, अमीर बन सकता है, कामयाब बन सकता है, क्योंकि पत्थर तो लिखा है, पत्थर बड़ा खास है, इसको पलट दो तुम कुछ बन जाओगे। नत्थू लाल गया, एडा बड़ा पत्थर, बड़ा जोर लाया, बड़ा जोर लाया पत्थर नूं, और पत्थर टस तो मस ना होवे, पर लिखा है कि इसको पलट दो तुम कुछ बन जाओगे। हुण तो चाहे जो मर्जी हो जाए पलटना ही है इहनूं। कह के पूरी जान लगाती, पसीनो पसीनी हो गया, बड़ी मुश्किल धक्का ला ला के पत्थर नूं जिद्दां ही पलटिया तो मत्था फड़ के बह गया, क्योंकि पत्थर के दूजे पासे लिखा सी वो बन गया बेवकूफ। जरा समझ लेना, दूजे पासे की लिखा सी बन गया, बनया की बेवकूफ। हुण जरा गौर करना, कई बार इंसान भी ना बहुत जीवन जिद्दां दे काम करता है कि आह काम करन ना शायद मैं कुछ बन जावां, ओह काम करन ना शायद मैं कुछ बन जावां, अद्धी रात नूं चौराहे 'च दीवा जगाण ना कुछ बन जाऊं, आ काले मुर्गे नूं आह चीज़ करन ना कुछ बन जाऊं, काले कुत्ते नूं आह चीज़ करन ना कुछ बन जाऊं, होर कुछ बणीए ना बणीए, पर वो तुहानूं बेवकूफ जरूर। इसलिए इदां दे बनना बंद करिए तो अपने रब ते यकीन करना, समझदे हो कि नहीं? अपने परमात्मा ते यकीन करना शुरू करिए, क्योंकि रब दीयां रहमतां जद भी मिलदियां तो फिर कहांगे कि रब दीयां रहमतां जद भी मिलदियां तो गुरुआं रहबरां फकीरां फकीरां दे दसे हुए रास्ते ते चल के ही वो रहमतां मिलदियां है। इसीलिए तो कहते हैं कबीर साहब के, कबीरा सब जग ढूंढिया कहीं सुख मिला ना एक, और जब आया सतसंग में तब पाए सुख। वो कहते अनेक ही सुख इंसान नूं कदों मिलते हैं, जदों इंसान संतां दी संगत विच आंदा है। और सत्संग का मतलब की है? जिथे सानूं सत दे नाल जोड़िया जाता है, साडे भरमां नूं खत्म किया जाता है, क्योंकि फकीरां दी सोबत विच बह के इंसान नूं जो मिल सकता है वो होर किते नहीं। और फकीरां दी सोबत इंसान दे जीवन च बदलाव भी लिआंदी है, ये गल हमेशा याद रखना। जिद्दां इत्थे सानूं ना एक फकीरां दे जो बेंगलोर दे विच जिन्हां दा दरबार है, उन्होंने नाम है फकीर कमर अली। जरा समझना सारिਆਂ ने, कहते वो हजूर गौस नूं मनदे हुंदे सी। जदों इराक तो इत्थे आए तो जिथे आके उन्होंने डेरा लाया, उहदे मूहरे अखाड़ा हुंदा सी जिथे पहलवान प्रैक्टिस करते हुंदे सी। तो उन्होंने उत्थे सामने पेड़ के थल्ले बह के बंदगी करनी शुरू कर दी। और जदों भी पहलवाना नहीं आना, आके फकीर का मजाक उड़ाना कि देखो वो बाबा बैठा है, अखा बंद करके बैठा रहिंदा हर वेले। उन्होंने अपनी नाले कुश्ती करनी, नाले प्रैक्टिस करनी, पत्थर चकने बड़े बड़े, तुहानूं पता ही वो पत्थर है चकते होंगे, या पत्थर रखना चक के इदा 90-90 किलो का पत्थर चक के इदा करना, उपर नूं चक के मारना, यानी प्रैक्टिस वास्ते। फकीरां दा मजाक उड़ाना, तो फकीरां देख के उन्हां वल मुस्कुराते रहना, क्योंकि फकीर सच्चे उही हुंदे जिहड़े
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਫਕੀਰੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ 90 ਕਿਲੋ ਦਾ, 90 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਫਕੀਰ ਆਏ ਉਸ ਪੱਥਰ ਕੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਲਾਈ ਔਰ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੱਕਿਆ ਆਹ ਚੱਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਮਰ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਂਗਲ ਤੇ 90 ਕਿਲੋ ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਲ ਦੇਖਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬਲ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ 11 ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਉਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਮਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 90 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੱਥਰ, 11 ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, 12 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 14 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 10 ਲੱਗਣਗੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ 11 ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਦੋਗੇ। ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਟੋਟਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਇਸ਼ਕ ਨਿਭਾਣਾ ਔਖਾ, ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਬਣਾਣਾ ਔਖਾ, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੂਕੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਣਾ ਔਖਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਕਾਣਾ ਔਖਾ, ਉਹ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਣਾ ਔਖਾ, ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਬਣਾਣਾ ਔਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ
ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਬੇਲੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੇਲੀ ਜਦੋਂ ਚਲਸੀ ਜਾਨ ਅਕੇਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਅਕੇਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੇਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ, ਡਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਨਮਰੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰਿਆ, ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਨਮਰੂਦ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਮਰੂਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਫਿਰੌਨ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਮੂਸਾ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੌਤ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮੌਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ? ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੂਸਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲਾਠੀ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜੁਨ ਕਦੀ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਡੁੱਬੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾਮਾ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਐ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਭੀਮ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਨਕੁਲ ਸਹਿਦੇਵ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਜਾਗ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਰਾਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਭੀਸ਼ਮ ਕੀ ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ? ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਅਰਜੁਨ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ? ਦਿਲੋਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਦੁਆ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ खुदा कबूल करता है हर वो दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है जे बड़ी मुश्किल से होती है कि रब हर उस चीज़ ਨੂੰ कबूल करता जो दिलों निकलती है। इसलिए जो भी कहना ना दिलों, अपने दिल ते इतना बंदा हथ रख के कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरी हर मुश्किल का हल जरूर होएगा, क्योंकि मेरी हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू जिंदगी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी संभाल करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी जिंदगी को खुशियां ना भरपूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे। विश्वास नाल कहोगे तो फिर तुहानू हल भी मिलेगा, क्योंकि इदां दे अनेकां हल सत्संग च बैठिया ही हुंदे देखे गए। समझदे हो कि नहीं?
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੀ। ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਾਨੀ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਪੜ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਪੱਥਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚਿਣ ਚਿਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ, ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਸਿਰਫ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੰਨੀ, ਉਹ ਬਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਬਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜਾਈਆ ਸੀ ਨਾ ਟੋਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਚੱਕਣਾ, ਉੱਧਰ ਚਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਇਸ ਲਈ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੱਧਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੱਧਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਟਕਾ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿੱਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦੇ, ਮਾੜਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਛਿੱਲ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਔਰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਆ ਨਾ, ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਤੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਇਹ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਏ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖੀ, ਕਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਖਾ। ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖੀ, ਕਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇਖਾ,
कहीं मतलब से भरा संसार देखा, कहीं नफरत देखी, कहीं प्यार देखा, कहीं मतलब से भरा संसार देखा, यहां गम लेकर खुशियां दी जाती हैं, ऐसा मालिक का दरबार देखा। जिथे इंसान दे गम लैके दुख लैके इंसान दी झोली खुशियां ना भरी जाती है कि जे दुख लैके आयो तो दुख छड़ जाओ तो खुशियां लै जाओ, रहमत लै जाओ। जिदा कि नदी कोल जांदा ना तो नदी साडी मैल रख दिंदी, सानू ठंडक दे के भेजदी है। इसी तरह मालिक दा दर भी ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। और खुश हो ना, तो कह दे खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरे सारे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। विश्वास ना किया तो फिर तुसी फील भी करियो कि हो भी गए, क्योंकि सिर्फ एक कहने की गल नहीं, जो विश्वास नाल उन्होंने याद करता है तो ना मुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, असंभव भी संभव। इसलिए विश्वास नाल किया ना तुसीं, अज तो डर बंद, चिंता करनी और अपने मालिक पे विश्वास करना और नेकी करनी, क्योंकि नेकी करांगे तो फिर साडे जीवन खुशी भी आएगी, कामयाबी भी आएगी, सफलता भी आएगी। और जिस तरह दसिया जाए, बंदा कहता ना मेरी किस्मत माड़ी, पता नहीं मेरे जीवन सुख क्यों नहीं, किस्मत को कोसना बंद करो, अच्छे कर्म करना शुरू करो, नेकी करनी शुरू करो, अपने रब का सिमरन करना शुरू करिए, तो फिर जीवन खुशियां आनियां भी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आओ अपने मालिक पे विश्वास करिए, भरोसा रखिए और ये जीवन का पूरा पूरा आनंद लईए। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।